सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दे विच किसानां दा डांग सोटा सिद्धे तौर ते बीजेपी वर्करां दे नाल खड़कदा दिखाई दिंदा है। मनोहर लाल खट्टर दे वल्लों एक होर तलख टिप्पणी किसानां दे खिलाफ कर दित्ती गई है। पंजाब दे पिंडां दे विच कांग्रेसी मंत्रियां दा वड़ना मुश्किल हुंदा दिखाई दिंदा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब दे विच एक वड्डा फैसला लै सकदे ने। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों एक होर अल्टीमेटम मोदी सरकार नूं दे दिता गया है। नवजोत सिद्धू ने सुखबीर सिंह बादल नूं सीधी धमकी दे दित्ती है। तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ, पर सब तो पहलां शुरुआत करदे आ किसानी अंदोलन तो। किसानी अंदोलन नूं लैके किसानां दा गुस्सा अजकल 7वें आसमान तक पहुंचदा दिखाई दिंदा है, क्योंकि 7 महीने हो चुके ने दिल्ली दे बार्डरां ते बैठियां किसानां नूं। इहदे बावजूद केंद्र सरकार दे वल्लों कोई भी गलबात किसानां दे नाल नहीं कीती जा रही है, जिस तो बाद पहलां ही किसान दिल्ली दे बार्डरां ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से दे विच बैठे ने। अते अज गाजीपुर बार्डर ते अजिही घटना वापरी, जिस तो बाद किसानां दा गुस्सा फुट पिया। दरअसल एक बीजेपी आगू उत्थों लंघ रहे सन, जिन्हां दा स्वागत करन दे लई बीजेपी वर्करां दे वल्लों उत्थे ढोल नगाड़ियां नाल पहुंच कीती गई अते स्वागत करन दी कोशिश कीती गई। अपने झंडे लैके पार्टी दे झंडे लैके बीजेपी वर्कर पहुंचे सन, जिस तो बाद किसानां दे वल्लों बीजेपी दे उस लीडर दा विरोध करना शुरू कर दिता गया। कालियां झंडियां दिखाउणियां शुरू कर दित्तियां गईयां। उस लीडर दी गड्डी नूं घेरा पा लिया गया, जिस तो बाद चंगियां रज के डांगां चलियां बीजेपी वर्करां अते किसानां दे विचाले। हुण दोवें तरह एक दूजे ते इल्जाम लाउंदियां दिखाई दिंदियां ने। बीजेपी वर्करां दा कहना है कि इन्हां ने साडे लीडर दी गड्डी तोड़ दित्ती है, साडे ते जानलेवा हमला कीता है, असीं इन्हां नूं कुछ भी नहीं कहा सी, इन्हां ने साडे डंडे भी मारे ने अते साडे ते पथराव भी किसानां दे वल्लों कीता गया है। गल करिए किसानां दी तां उन्हां दा कहना है कि जदों इन्हां नूं पता है कि असीं पूरे देश दे विच बीजेपी लीडरां दा बाईकाट दा ऐलान कीता होया है, तां फिर सानूं जान बुझ के चढ़ाउण दे लई इन्हां दे वल्लों ढोल नगाड़ियां दे नाल बीजेपी लीडरां दा स्वागत साडी स्टेज दे कोल आके कीता जा रहा है। असीं तां कालियां झंडियां दिखा के इन्हां दा विरोध करांगे ही। किसान आगू राकेश टकैत ने तां सिद्धे तौर ते बीजेपी नूं चेतावनी दे दित्ती है। वो कहिंदे ने कि जेकर अज तो बाद साडे धरने दे कोल बीजेपी आगू वर्कर अजिही हरकत करनगे तां असीं उन्हां नूं नहीं बख्शांगे। असीं जेकर शांतिपूर्ण तरीके नाल बैठे होए आ तां इहदा मतलब ये नहीं कि जिहड़ा भी आएगा सानूं छेड़ सकेगा। अगे तो सोच समझ के बीजेपी वर्करां नूं अजिही हरकत करनी चाहिदी है। बीजेपी वर्करां दे वल्लों एसएसपी गाजियाबाद दे एसएसपी दे दफ्तर दे बाहर धरना भी दिता गया है। उन्हां दे वल्लों मांग कीती जा रही है कि साडे ते जानलेवा हमला करन नूं लैके किसानां ते कार्रवाई कीती जानी चाहिदी है। पहलां भी कई बार बार्डरां ते झड़पां हो चुकीआं ने, पर असिद्धे तौर ते बीजेपी दे वर्कर उत्थे पहुंचदे सन अते उस तो बाद झड़पां हुंदियां सन, पर इस वार सिद्धे तौर ते बीजेपी दे वर्कर बीजेपी दे झंडे लैके ही पहुंच गए, जिस तो बाद माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया अते कई उत्थे जख्मी हो गए ने। अजिहियां खबरां भी हुण सामने आउंदियां दिखाई दिंदियां ने। इन्ना ज्यादा माहौल तनावपूर्ण बन गया कि जिस बीजेपी लीडर दा स्वागत करन लई वर्कर पहुंचे सन, उस नूं आप भी उत्थों निकलण लई पुलिस दा सहारा लेना पै गया अते बहुत तनावपूर्ण माहौल बनन तो बाद भारी पुलिस बल भी उत्थे तैनात कर दिता गया सी। पर फिलहाल माहौल शांत होण दीयां खबरां सामने आउंदियां दिखाई दिंदियां ने। अगे वधदे हां, गल हरियाणा दे मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर दी कर लैने आ। मनोहर लाल खट्टर दे वल्लों किसानां दे खिलाफ काफ़ी ज़्यादा तलख टिप्पणियां कीतियां जांदियां ने अते उन्हां दा विरोध भी किसानां दे वल्लों कीता जांदा है। अज उन्हां दे वल्लों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती जा रही सी किसानी अंदोलन दे बारे। उन्हां दे कोलों सवाल पुछया गया तां उन्हां ने काफ़ी तलख टिप्पणियां एक बार फिर तो किसानां दे खिलाफ कर दित्तियां। मनोहर लाल खट्टर कहिंदे ने कि कुछ मुट्ठी भर किसान दिल्ली दे बार्डरां ते बैठे ने, जबकि जिहड़े बाकी किसान ने सारे देश दे जिहड़े किसान ने असली किसान उन्हां दे वल्लों इन्हां खेती कानूनां दा स्वागत कीता जा रहा है। जिहड़े लोग दिल्ली दे बार्डरां ते बैठे ने वो किसान शब्द दी पवित्रता नूं भंग कर रहे ने। किसान शब्द बहुत पवित्र शब्द है अते जिहड़े लोग इस वेले दिल्ली दे बार्डरां ते बैठे ने उन्हां दे वल्लों किसान शब्द नूं ही बदनाम कीता जा रहा है। खट्टर
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੱਟੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਜਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਜਮ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੱਟੜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਾਭਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਨੀਂਹ
पत्थर रखना पिया ते मुर्दाबाद के नारिਆਂ ਵਿੱਚ ही ਉਹ ਨੀਂਹ पत्थर रख के उथों मिनटों मिनट निकलते बने। पर किसान ज्यादा गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨੇ क्योंकि ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਇਹ ਉਹ ਮੰਤਰੀ है ਜਿਹੜਾ कि ਸਾਡੇ ही हलके तो जित के चंडीगढ़ गया है ਅਤੇ चंडीगढ़ तो मुड़िया ही नहीं। 4.5 साल बाद इस नूं हलके ਦੀ याद आई है क्योंकि हुण अगलियां वोटां आउण वालियां ने। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ कि पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ है। साधु सिंह धर्मसौत चोर है। सीधे तौर ते किसानां दे वल्लों रज के बेइज्जती इत्थे पंजाब दे कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसौत दी कर दित्ती गई है। अगली खबर दे वल वधदे हां, गल केंद्र सरकार दी कर लैंदे हां। सुप्रीम कोर्ट के वलों लगातार वख-वख मसलियां ते मोदी सरकार नूं अल्टीमेटम दिते जा रहे हैं। अज एक होर अल्टीमेटम दे दिता गया है। सुप्रीम कोर्ट दे विच कुछ वकीलों के वलों एक पटीशन पाई गई सी कि करोना दे करके जिन्हां लोकां ने अपनी जान गवा लई है उन्हां दे परिवारां नूं मुआवजा सूबा सरकारां दे वलों जां फिर केंद्र सरकार दे वलों दिता जाना चाहिदा है 4-4 लाख रुपए। इस बारे केंद्र सरकार ने कह दिता सी कि असीं इदां नहीं कर सकते, आर्थिक हालत बहुत माड़ी हो जानी है। अज सुप्रीम कोर्ट के वलों अपना फैसला सुना दिता गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिता है केंद्र सरकार नूं, कहंदे ने कि मुआवजा तुहानूं देना चाहिए है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रकम तय नहीं की है कि कितना मुआवजा दिता जाना है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस वेले NDMA नूं इस वेले मुआवजा देना चाहिए है। NDMA है नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिहड़े कि जदों भी कोई डिजास्टर हुंदा है देश दे विच उस नूं मैनेज करदी है जिहड़ी अथॉरिटी, उस नूं मुआवजा देना चाहिए। वो भी सरकार दा ही एक विंग है, एक अथॉरिटी है। इसदा मतलब है कि केंद्र सरकार नूं पैसा देना ही पएगा। अल्टीमेटम दिता है 6 हफ्तियां दा कि 6 हफ्तियां दे विच जिन्ने भी कोरोना मृतक ने उन्हां दे परिवारां नूं मुआवजा केंद्र सरकार नूं देना चाहिए है। रकम तय करनी उन्हां ने NDMA ते छड़ दित्ती है कि रकम तुसीं तय करो कि कितना मुआवजा देना है, पर मुआवजा देना चाहिए है। सुप्रीम कोर्ट के वलों अज यह फैसला सुना दिता गया है। अगली खबर दे वल वधदे हां, गल केंद्र सरकार दी ही कर लैंदे हां। केंद्र सरकार दे शहरी हवाबाजी मंत्रालय दे वलों अंतरराष्ट्रीय उड़ानां ते 31 जुलाई तक पाबंदी ला दित्ती गई है। कोरोना के हालात नूं देखदे हां केंद्र सरकार दे इस मंत्रालय दे वलों यह फैसला लिया गया है। हालांकि जिहड़ियां कुछ खास उड़ानां चल रही सन उस तरह ही चलदियां रहणगियां, जिवें कि वंदे भारत मिशन के तहत जिहड़े लोग बाहरले मुल्कां दे विच फसे हुए ने उन्हां नूं भारत वापस लियाउण लई जिहड़ा उड़ानां चल रही सन वो उस तरीके नाल ही चलदियां रहणगियां। इस तों इलावा जिहड़ियां घरेलू उड़ानां ने उन्हां दे विच भी बहुत सारियां पाबंदियां नूं भारत सरकार दे वल्लों हटा दिता गया है। पर फिलहाल जिहड़ियां अंतरराष्ट्रीय उड़ानां ने उन्हां ते 31 जुलाई तक रोक ला दित्ती गई है। केंद्र सरकार दा यह फैसला ढोआ ढुआई वालियां उड़ानां ते लागू नहीं होएगा, वो उस तरीके नाल ही चलदियां रहणगियां। केंद्र सरकार तो बाद हुण गल कर लैंदे आ पंजाब सरकार दी। पंजाब दे विच अरविंद केजरीवाल ने बिजली नूं लैके वड्डा ऐलान की कीता। पंजाब दी सियासत दे विच बिजली ही इस वेले मुख मुद्दा बनदी दिखाई दिंदी है। पंजाब दे विच लोकां नूं बिजली दे कट्टां दा बड़े जबरदस्त तरीके नाल सामना करना पै रिहा है। झोने दे सीजन दे विच किसानां नूं 8 घंटे बिजली देंगे वादा कीता सी सरकार ने, वो वादा भी पूरा नहीं हो रहा है। 3 ਤੋਂ 4 घंटे ही बिजली मिल रही है ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ शिफ्टां दे विच लगातार वो भी नहीं मिल रही है। किसान भी परेशान ने ਅਤੇ दूजे पासे जिहड़ी घरेलू बिजली है घरां दे विच भी 4-4 5-5 घंटिਆਂ ਦੇ ਕੱਟ बिजली महकमे दे वल्लों लाए जा रहे हैं। सारे ही वर्ग इस वेले पंजाब सरकार तो ਅਤੇ पावर कौम तो पावर महकमे तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुंदे दिखाई दिंदे ने। बिजली दे मुद्दे नूं लैके सीधे तौर ते आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार ते सवाल चुकने शुरू कर दिते ने। LOP हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि यह सारा कुछ जो भी बिजली नूं लैके पंजाब दे विच हो रहा है वो अकालियां दे वल्लों जिहड़े PPA कीते गए सन, पावर परचेज एग्रीमेंट, बिजली खरीद समझौते जिहड़े कीते गए सन, सारा कुछ उन्हां दे करके ही हो रहा है। कैप्टन ने कहा सी कि मैं रद्द करांगा, रद्द नहीं कीते, इस करके ही हुण खामियाजा पंजाब दे लोकां नूं भुगतना पै रिहा है। आप दावा करदी
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸੱਦਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਫਤ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ। ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਪਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਚਾ ਇੰਨਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਨੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।